Okay, good afternoon, everybody. Let us join to the third session of this day, the third day of this week, and the last article from the unit number two, that is non-linear applications of analog systems by using the operational amplifiers for the various applications as a square wave generator, as a zero crossing detectors, as a Smith triggers, as a oscillators, and that is the phase shift oscillator or one bridge oscillator or any type of the oscillator. So these are the various applications of in the non-linear mode by using the operational amplifier. So in the last lectures, just we have studied about the phase shift oscillator, concept of the phase shift oscillator, circuit diagram for the phase shift oscillator, and actually electronic working or the operation of phase shift oscillators, and how that circuit will be works as oscillator and generate the unique frequency, or it generate the signal having the unique frequency, that is the f0. Also we have the okay, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, that is, I just left the meeting. So uh, you have learned about the phase shift oscillators, that is the concept of the phase shift oscillator, circuit diagram and working, and the frequency of the oscillations. Just we have done in this one, and we have there are the expression for the its frequency. Its frequency say up f0 is equal to, or f is equal to 0. Say 69 0.065 divided by RC. असं तुम्ही आपण ते इक्वेशन आपण पाहिलं होतं, किंवा f is equal to 1/2 under root of 6 2 pi FRC, अशा पद्धतीने RC अशा या पद्धतीने आपण एक पाहिलं होतं. So this is the last expressions for the phase shift oscillators, and today we'll go to the next article, that is the last article from this topic, and tomorrow we'll complete this topic, and Saturday, that means on Saturday, just we will deal with the second, sorry, third unit. That is nothing but it is a filter circuits. That is the filter, concept of filter, types of filter, classification of filter, design and development of the filter. So this is some content which will be in the third unit. Just we start on say Saturday. That means on 17th of this October. Okay, and might be in the next week there will be the test will be conducted in this next week, for the depending upon the MCQ type, and that will be conducted in the last months on the unit number 2. That means whatever the unit first test which is conducted in the last month on the same actions, the second unit test will be conducted this one. And again there are two tests are there. One is home assessment for the slow learner, and there will be the one high level test, that is not as a, which are based on the problem based test for the advanced learner. And just I will put on this test on this say
what I'm seeing that did in the a Google Classrooms, and just we allow the time for this one, and just you can attempt this one and solve it one and submit your answer sheets towards me, and then just I will assess and immediately we are getting the marks. Okay, so as far this article is concerned, so we have a next type of oscillators, that is the again it is also low frequency oscillator. It is known as a wine bridge oscillator. What is wine bridge oscillator? So wine bridge is nothing but wine is the name of scientist, just like a fish. So wine bridge, that means the wine scientist design device or discover a new circuit, and that circuit is known as a wine bridge oscillators. And also that is also low frequency oscillator, and the entire operation of this one bridge oscillator, it will depends upon the bridge, that is working of the bridge. And already you know the concept of the bridge. Concept of ब्रिजचा तुम्हाला माहित आहे. तुम्ही आता 12th मध्ये तुम्ही पाहिलेलं असेल त्याचं 12th ब्रिज म्हणजे काय, तो बॅलन्स कसा होतो, ॲट व्हॉट कंडिशन्स द ब्रिज विल बॅलन्स, what is a balancing condition, what is unbalancing condition, what will happen when the bridge is balanced. Like that way it will be depends upon the principle of this one, as well as the depends upon the a feedback of this inverting or non-inverting amplifier, and totally that circuit we are going to design, and that circuit will be satisfied. The three conditions. The first condition is that the loop angle or the closed loop angle should be, or phase difference will be 0 degree, or it will be 360 degree. This is the first condition. And the second condition is that there should be a positive type of feedback. And third condition is beta times AB. That is beta म्हणजे feedback element, AB म्हणजे voltage gain. The product beta times AB is greater than equal to 1. When that circuit satisfies these three conditions, and that circuit will work as a oscillator circuit, and same condition have been satisfied by the bridge circuits. Bridge circuit ना त्याच्यामध्ये हे केलेलं त्याच्यामध्ये आहे त्याच्यामध्ये. तर मी थोडंसं just I will share the screen and just I will show the PowerPoint presentations for this one, that is one bridge oscillator. This way I will share my screen here. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it is fine. Okay, this one the last article, just I will again derive this one one bridge oscillator, and the one bridge oscillator is concerned. Okay, you can look at this left hand side. There will be the one circuit which have been designed to generate a sine wave having the low frequency. At a low frequency म्हणजे किती frequency? It should be the less than 20 kilohertz. That is nothing but limit of the human adaptability. The human adaptability म्हणजे माणसाचं जे ears आहेत याची क्षमता किती ऐकण्याची frequency. The maximum limit or the range of limit of the audio signal to hear by the humans, it is nothing but 1 hertz to 20 kilohertz. एवढ्याच फ्रिक्वेन्सीचा आवाज ऐकतो, आणि 20 किलोहर्ट्ज नंतरचा फ्रिक्वेन्सीचा एखादा आवाज असेल तर ह्युमन ear does not respond such types of the signals. So here the wine bridge oscillator is the low frequency oscillator whose frequency is in the order of kilohertz. So that name suggests that wine, W-I-N-E, that is the name of scientist. He has designed and developed the circuit. हे सर्किट तयार केलेलं आहे म्हणून त्याला वाईन म्हटलेलं आहे, वाईन ब्रिज ऑसिलेटर. दॅट मीन्स दॅट सायंटिस्ट हॅव गिव्हन द नेम himself, that is a wine bridge oscillator. And that circuit is, you can look at this circuit, and that circuit will satisfy the three conditions which is laid down by the Barkhausen scientist. That is called the criterion for sustained oscillation. काय म्हणतो criteria for sustained oscillation. म्हणजे एखादा ऑसिलेशन हे रिपीट करायचं असेल विथ कॉन्स्टंट फेज, कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी, कॉन्स्टंट अँप्लिट्यूड असं जर करायचं असेल तर त्या सर्किटनं तीन कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे. पहिली कंडिशन आहे की हा लूप अँगल जो असतो 0 किंवा 360 डिग्री असला पाहिजे. तिसरी जी कंडिशन आहे दॅट इज द फर्स्ट कंडिशन, जस्ट आय विल राईट हियर.
Okay, what are these conditions? The first condition is that the phase angle should be 0 or 360 degree. That is called the loop angle म्हणतात, closed loop angle म्हणतात. That is, this is the first condition. That condition should be satisfied by the circuit. Second condition is there should be a positive type of feedback. What type of positive feedback? And third condition is that there should be a beta times AB. What is beta? Beta is nothing but it is the feedback element or feedback factor, and it is always equal to greater than 1. एक पेक्षा जास्त तो number असतो. And AB is the voltage gain of the amplifier, and it should be greater than equal to 1. म्हणजे तो बरोबर तर असला पाहिजे किंवा त्याच्यापेक्षा मोठा तर असला पाहिजे. म्हणजे मिनिमम कंडिशन काय? इट शुड बी मिनिमम कंडिशन इज दॅट बीटा AB should be greater than 1. These are the three conditions, and that conditions is satisfied by that circuit. That circuit will works as a oscillator. अशा पद्धतीने ते ऑसिलेटर म्हणून काम करते. तर या सर्किट मध्ये पहा, यू कॅन लुक ॲट दिस सर्किट. जर तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलं याच्यामध्ये तर काय दिसते तुम्हाला याच्यामध्ये? what we observe? So this is nothing but this is the operational amplifier. Okay, having a two input, non-inverting and an inverting input. This is the output, that is a V0 is the output of this operational amplifier. And again there is a feedback network. This is the output. Again there is a one. I have connected the one resistor that is known as a feedback resistors. And in series there is another resistor that is R1 resistors. That is R1 resistors. Hello. R1 resistor. Okay. Am I audible? Is it visible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. साऊंड मला करून आला म्हणून म्हटलं. तर दिस इज अ फीडबॅक रेजिस्टर्स RF, and this is the CR1 resistors, and from this it is given to the a inverting here. So this is nothing but again this is nothing but again the feedback is there like that way. Some part of this is coupled to this one. So this is the one part, and the second part is that this is nothing but from this one there is a V0 is output. That output again coupled to the resistance R in series with the capacitor C, and there is a center point is there, tapping point is there. From this tapping point the input is given to the a non-inverting input or the plus input, and type of the bridge is non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier, and this is a signal. This is a signal, this is a variable signal given to this one. It is non-inverting amplifier, and from this tapping point again we have connected the resistor R and the capacitor C. They are connected in the parallel combinations, and these parallel combinations is shorted to the ground. So this is simple circuit arrangement for this one. The one bridge oscillator means this is a feedback part. This is nothing but the bridge which is formed by V0 to here R1 C, that means R2 RC parallel combination and the ground. And here's the color, तर it forms a bridge. हे काय होतं तुम्हाला ब्रिज तुम्हाला इथे दिसेल याच्यामध्ये, आणि हा एक रेजिस्टर त्याच्यामध्ये असेल. तर ह्या पद्धतीचं ही एक आर्म झाली, ही दुसरी आर्म झाली, ही तिसरी आर्म झाली, आणि ही चौथी आर्म झाली. म्हणजे दीज आर 4 आर्म्स लाईक दॅट वे. असं म्हणजे असं केलं तर हे जे असं म्हणतो आपण, बरोबर आहे. त्याच्या पॅरल कॉम्बिनेशन मध्ये पुन्हा हे त्याच्यामध्ये हे याच्यामध्ये फीडबॅक इथं, पुन्हा ह्याच्यामध्ये दुसरा हा रेजिस्टर्स असं करतो मी, याच्यामध्ये हे लाईक दॅट वे. तर अशा पद्धतीचा याच्यामध्ये एक फॉर्मेशन होते. म्हणजे दिस इज नथिंग बट फर्स्ट आर्म. ओके, जस्ट आय विल शो यू हिअर वन पार्ट. दिस इज नथिंग बट दिस इज द वन आर्म ऑफ दिस ब्रिज. चारपैकी दिस इज सेकंड आर्म याच्यामध्ये. This is the third arm, and this is the fourth arm. So these are the 4 arms of the bridge, and this bridge at what conditions? What is the balancing condition for the bridge? What is the balancing condition from the bridge? असा जर ब्रिज असेल तुमचा काय असेल तर हा ब्रिजचा बॅलन्स कंडिशन काय असते तुमच्या त्याच्यामध्ये? असं असेल, तुम्ही सप्लाय दिलेला असेल, बरोबर आहे की नाही. त्याच्यामध्ये तुमचा एखादा गॅल्व्हॅनोमीटर असेल किंवा डिटेक्टर असेल. हा R1 आहे, R2, R3, R4. Balancing condition काय असते? The product of this one, the impedance, a product of resistances or the impedance that is opposite arm should be equal to the product of impedances of another pairs of opposite arms, that is the R2 and R4. हे जर सारखे असतील
this is the one point and this is the another point and this is how आपल्याला DC सप्लाय हिअर. आणि इफ अशा पद्धतीचं कंडिशन असेल, हा अपोजिट आर्म आणि अपोजिट आर्मचं प्रोडक्ट सारखं असेल, तर याच्यामधनं करंट वाहत नाहीये. दॅट गॅल्व्हॅनोमीटर शोज दॅट झिरो डिफ्लेमेशन. म्हणजे द पोटेन्शियल ऍट दिस पॉइंट, या पॉइंटला ए असेल, हा पॉइंट बी असेल, तर या पॉइंटला that means A point and this point B point, they are the equal potential point. आणि जर सारख्याच पोटेन्शियल असेल तर +5 व्होल्ट असेल तिथे +5 व्होल्ट असेल तर करंट वाहतो का? नाही. करंट कसा वाहतो? समजा इथे 6 व्होल्ट आहे आणि इथं +5 व्होल्ट आहे आणि करंट वाहण्याचा नियम काय आहे? इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. पाणी कसं वाहतं? हायर लेवल टू द लोअर लेवल वाहतं. बरोबर आहे का नाही? तसं इथं 6 व्होल्ट पोटेन्शियल हायर लेवल आहे आणि 5 व्होल्ट आहे, म्हणजे करंट याच्यातून. आणि ज्यावेळी इथलं 6 व्होल्ट पोटेन्शियल येईल, इथलं 5 व्होल्ट येईल, त्यावेळेस हा ब्रिज कसा असेल? अनबॅलन्स असेल. अनबॅलन्स म्हणजे हा जो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टन्स आहे, दे आर नॉट इक्वल. म्हणजेच R1 multiplied by R3 does not equal to R2 into R4. So this is nothing but this is a condition for the bridge. That is called the condition for the balancing. When the bridge is balanced, the current does not flow through the bridge. And if current does not flow the bridge, that means the bridge only produces the 0 volt. It produces a phase angle, a phase difference of 0 degree or 360 degree, entire phase loops, and the circuit will be oscillate. And when the bridge is balanced, which will be oscillate with the frequency say f0, and that is nothing but f0 is nothing but frequency of the balanced bridge, or it is nothing but the resonant frequency. What I am saying, that resonant frequency of the bridge. It is nothing but resonant frequency of the balanced bridge. That means bridge. That means there is no closed current and the circuit will oscillate and the bridge is balanced. And that means when the bridge is balanced, तर त्यावेळेस काय होतं की जो फेज अँगल आहे तो 0 डिग्री किंवा 360 डिग्री असतो. त्यानंतर बीटा टाइम्स एव्ही हा नेहमीच हा इक्वल टू 1 असतो, और ग्रेटर देन 1 असतो, आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक असतो. दिस 3 कंडिशन्स विल बी सॅटिस्फाय दॅट दिस ब्रिज सर्किट. And this bridge circuit is satisfying these conditions. At the same time, okay, the circuit will be oscillate and produces the signal, or that circuit will produces the waveform such types with the constant amplitude. असं म्हणूया आपण त्याला. मी आता असं पाठवतो वाटल्यास. आता इथे थोडंसं पाठीवर थोडंसं पण इक्वल असतं. एम्प्लिट्यूड इक्वल असतं, हे असतं, हा फेज सारखा असतो, हे एम्प्लिट्यूड सारखं असतं. लक्षात आलं? हा फेज डिफरन्स जो असतो सारखा असतो. आणि ही जी वेव्ह आहे ती सेम वेव्ह विल बी रिपीटेड. दॅट इज कॉल्ड द सस्टेन्ड, SASTIN, सस्टेन्ड वेव्ह. याला माहिती सस्टेन वेव्ह म्हणतो आपण. इट इज कॉल्ड ए सस्टेन वेव्ह म्हणतो आपण. व्हॉट इज दिस वन? इट इज नोन एज ए सस्टेन वेव्ह म्हणतो आपण. लक्षात आलं? केव्हा द ब्रिज इज बॅलन्स, and if it is balanced, it will oscillate a frequency f0. What is f0? F0 or the f, it is nothing but frequency or a resonant frequency of the balanced bridge. And when the bridge is balanced, it can satisfy these 3 conditions. म्हणजे ह्या त्याचा फेज शिफ्ट काय असतो? 0 डिग्री किंवा 360 असतो, एवढा गेन असतो, पॉझिटिव्ह फीडबॅक असतो. And then the circuit will be works as an oscillator, and when it will works as an oscillator, it produces the such types of waveforms. हा वेव्हफॉर्म काय करतो? जनरेट करतो. आणि हा वेव्हफॉर्म जनरेट करतो म्हणजेच काय करतो? इट इज नथिंग बट इट प्रोड्युसेस द वेव्हफॉर्म ऑफ ए कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड, कॉन्स्टंट फेज. म्हणजे ही आहे कॉन्स्टंट फेज येतो, कॉन्स्टंट एम्प्लिट्यूड येतं, विदाउट इनपुट. दॅट इज कॉल्ड द ऑसिलेटर्स. म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. इन दिस वे दॅट वन ऑफ ब्रिज ऑसिलेटर will be work as a oscillator. One bridge, this circuit will work as a oscillator circuit, and so that circuit has been designed, developed by the scientists. Why? So that it is known as a one bridge oscillator. म्हणून त्या सर्किटला म्हटलेलं आहे. आता we can look at here. आता इथं बघा आपल्याला मॅथमॅटिक्स इथं करायचं आपलं. बरोबर आहे? 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला मॅथमॅटिक्स करायचं. इथं काय दिसतं तुम्हाला? इट इज अ फर्स्ट आर्म आहे, इट इज अ Z1, दिस वन इज अ सेकंड आर्म आहे, Z2 आहे. इथलं जे व्होल्टेज आहे ते कुठलं व्होल्टेज आहे? VF आहे, फॉरवर्ड व्होल्टेज VF आहे. हे व्होल्टेज कुठलं आहे? V0 आहे. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे V0 इथलं इनपुट व्होल्टेज झालं. हेच व्होल्टेज काय केलं? इथं दिलं. मग इथं दिल्यानंतर काय झालं? V0 झालं, त्याला दिलेलं आहे. आणि त्याला किती फीडबॅक व्होल्टेज झालं, तर ग्राउंड म्हटलं आपण.
म्हणजे काय देतं इथं Z1 Z2. व्हॉट इज Z1? Z1 इज नथिंग बट इम्पिडन्स ऑफ दिस आर्म. दिस इज द फर्स्ट आर्म which is formed by the two element resistance R in series with the capacitor C. हा त्याच्या series मध्ये. And second arm which is formed by the parallel combination of R and C. So that what I'm saying that parallel combination have the impedance Z2. And just we are going to calculate the impedance Z1 is equal to कसं काढू शकतो हा series मध्ये आहेत R plus XC. What is XC? XC is nothing but capacitive reactance. Resistance ला impedance R असतो, कॅपॅसिटरला capacitive reactance असतो, XC असतो, which is equal to R plus 1 upon J omega C, which is equal to ह्याचा तुम्ही LCM काढला तर काय मिळतो R J omega C plus 1 divided by J omega C. So this is the value of Z1. Similarly, we can calculate the value of Z2. What is Z2? Z2 is nothing but the impedance of the second arm. हा सेकंड आर्म झाली, हे सेकंड आर्म झाली, त्याचा इम्पिडन्स काय असतो Z2 आहे म्हटलेला आहे. आणि Z2 कुठला आहे की पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ R and C. आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन तुमचं R इज पॅरलल विथ द कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटर C आहे म्हणजेच XC. म्हणजे हा R आला आणि XC आला, म्हणजे आपण म्हणतो R1 पॅरलल R2 म्हणतो. R2च्या ठिकाणी तर काय आपला कॅपॅसिटर आहे. मग हे काढायचं Z2 इज इक्वल टू पॅरललचा कसा करतो आपण, पॅरलल रेजिस्टन्स असेल तर काय करतो आपण R1 R2 divided by R1 plus R2. So this is nothing but net resistance of the parallel combination, which is 1 upon R1 plus 1 upon R2 काढून आपण हे केलेलं आहे. तसं ते पॅरलल आहे, मग त्या साईडने आपण ह्या इक्वेशन प्रमाणे लिहायचं R into XC upon R plus XC, which is equal to R into XC म्हणजे काय 1 upon J omega C divided by this one R plus ओके XC म्हणजे 1 upon J omega C. हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा 1 upon J omega C किती केलं. Z2 इज इक्वल टू बघा Z2 इज इक्वल टू हे वरचं केलं R ह्याला केलं म्हणजे काय झालं R डिवायडेड बाय J omega C. हा काय न्यूमरेटर आला, डिनॉमिनेटरला काय येतंय याच्या खाली 1 असतं, हे दोन टर्म्स आला A प्लस दिस वन, हे एलसीएम J omega C आला. मग ह्या काय झालं R प्लस J omega C सॉरी R into J omega C थे R into J omega C plus 1 divided by J omega C. मग काय होतं याच्यामध्ये A divided by B होल डिवाइडेड बाय C divided by D आपण तुम्ही केलं असतं, म्हणजे हे J omega C आणि हे J omega C काय होईल कॅन्सल होईल, काय होईल कॅन्सल होईल. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला R अपॉन काय होईल R अपॉन R J omega C प्लस 1 बरोबर आहे. हे असं हे इक्वेशन असेल, म्हणजे हे व्हॅल्यू Z1 ची आली आणि ही व्हॅल्यू काय आली Z2 ची आली, तुमची ही व्हॅल्यू कुठली Z2 ची आली, म्हणजे दोन आलं. आता आपण काय करायचं आहे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द गेन किंवा फीडबॅक फॅक्टर आपण काढूया आपण. म्हणजेच काय झालं आता हे VF काय आहे, व्हॉट इज VF इज नथिंग बट फीडबॅक व्होल्टेज. असं केलं इक्वल फीडबॅक व्होल्टेज कुठला आहे या पॉईंट मधलं या ग्राउंड मध्ये, म्हणजे हे व्होल्टेज काय दिलेलं आहे नॉन इनव्हर्टिंगला दिलेला आहे. काय दिलेला आहे नॉन इनव्हर्टिंगला दिलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला व्हॉट इज दिस वन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी व्होल्टेज गेन ऑफ दिस एम्प्लिफायर. आता काय झाला हा सिग्नल इथं नॉन इनव्हर्टिंगला दिलाय आणि टाइप ऑफ एम्प्लिफायर काय झाला नॉन इनव्हर्टिंग एम्प्लिफायर झाला. कुठला झाला नॉन इनव्हर्टिंग. आणि वी नो दॅट द गेन ऑफ नॉन इनव्हर्टिंग एम्प्लिफायर इज 1 प्लस RF अपॉन R1 किंवा RI, इथं R1 आहे. अशा पद्धतीने आपण हे सुद्धा हे इक्वेट करू शकतो. आणि ह्याच्यावरनं आपण हे इनपुट P0 आहे याला दिलेलं आहे, PF इथं दिलेलं आहे. म्हणजेच फीडबॅक नेटवर्कचा बीटा इज इक्वल टू बीटा म्हणजे इज अ फीडबॅक नेटवर्क. व्हॉट इज दिस वन दिस इज अ फीडबॅक नेटवर्क इथून दिलेलं आहे. आणि याच्या क्रॉस मधला व्होल्टेज आपण दिलेला आहे त्या सेंटर टॅपचं की मिड पॉईंटचं व्होल्टेज अक्रॉस पॅरलल कॉम्बिनेशन व्होल्टेज इथं दिलेलं आहे, इनपुट दिलेलं आहे. आणि ते व्होल्टेज कुठला VF आहे. आणि जर VF असेल आणि हे फीडबॅक नेटवर्क असेल इनपुटला व्होल्टेज किती V0 आहे, इथनं आउटपुट इथं दिलेला आहे V0 झाला. आणि इफ यू कॅल्क्युलेट द फीडबॅक फॅक्टर बीटा जर तुम्हाला काढायचा असेल तर बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V0. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट V0 अपॉन VF अपॉन V0 इट इज नथिंग बट फीडबॅक फॅक्टर फीडबॅक एलिमेंट. हे कसं काढले बघा हे फीडबॅक नेटवर्क आणि त्याच्या इनपुटला काय आलेला आहे V0 आलेला आहे इकडून असं ना V0 हे फीडबॅक नेटवर्क आणि ह्याच्या मधलं इकडे आपण दिलं आहे. म्हणजे याचं व्होल्टेज आउटपुटचं काय VF आहे. VF अपॉन V0 इज नथिंग बट फीडबॅक फॅक्टर बीटा. मग आपण मात्र काय करू शकतो आपण काय करू शकतो AB इज इक्वल टू
बरोबर आहे. बीटा टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 1 ही कॅल्क्युलेशन करू शकतो आपण. त्याचबरोबर हे व्होल्टेज गेन आहे हे सुद्धा आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर हे तुमचं समजलं का, हे लक्षात आलं का तुमच्या? हॅलो. हो सर. हा, तर हे बघा आज प्रियांका किंवा कन्से वगैरे काय माने असतील ते राधिका, तर हे जे आहे ते थोडंसं मी असं सांगितलं की हे कसं इम्पिडन्स ह्याचा काढायचा, Z1 Z2 हे कसे काढलेले आहेत हे काय मी डायरेक्टली घेतले आणि हे कसं काढलं एवढा टर्म तुम्ही लक्षात घ्या आणि मग मी डायरेक्टली याच्याकडे येतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हे काय सांगितलं की तुम्हाला याच्या पुढचं मी डायरेक्टली इथं घेतलेलं काय गोष्टी. आता काय दिसतंय तुम्हाला बघा इथं, आता बघा इथं काय दिसतंय मी ऐक ZP आहे काय, हा हे काय केलेलं आहे मी ZP म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशन, ZS म्हणजे सिरीज कॉम्बिनेशन. हे सिरीज कॉम्बिनेशनला ZS म्हटलेलं आहे आणि म्हणजे त्याला Z1 मी म्हटलं होतं आणि हे काय झालं ZP म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हटलं, त्याला मी Z2 म्हटलं होतं. काय म्हटलं होतं? Z2 म्हटलं होतं, त्याला Z1 म्हटलं होतं. म्हणजे दोन्ही सारखंच. हे काढून डायरेक्टली मी त्याने पॅरलल कॉम्बिनेशनचं काढलेलं आहे. मी मग आता काढलं होतं जस्ट ना, तेच काढलेलं आहे आणि हे इथे काढलेलं आहे. आणि हे व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरून इथलं व्होल्टेज, हे व्होल्टेज जे आहे ना हे व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरतो मी. व्होल्टेज डिव्हायडर रूल कसा वापरता येईल तुम्हाला बघा ना, तुमच्या लक्षात येतं का? हे व्होल्टेज, हा व्होल्टेज सोर्स किती आहे V0, हा इथं कुठे दिलेला आहे इथं दिलेला आहे. मग इथलं व्होल्टेज सोर्स काय दिला V0, त्याला V0 दिलेला आहे. हा रेजिस्टन्स एक ZS पॅरलल मध्ये आहे, सिरीज मध्ये आहे, ZP पॅरलल मध्ये आहे आणि इथलं व्होल्टेज काढतोय आणि इथलं व्होल्टेज काय VF आहे. आणि असं जर व्होल्टेज काढायचं असेल तर आपण काय म्हणतो, याचा इम्पिडन्स म्हणजे याचा इम्पिडन्स काय येतो ZP अपॉन ZS प्लस ZP. म्हणजेच आपण याला काय म्हणतो, आपण या दुसऱ्या भाषेमध्ये सुद्धा म्हणतो की Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, मी आता काढलं होतं तसं, इंटू अप्लाइड व्होल्टेज V0, अप्लाइड व्होल्टेज V0 असं काढलेलं होतं. म्हणजे याचा अर्थ PF फॉरवर्ड व्होल्टेज इज नथिंग बट व्होल्टेज अक्रॉस दिस, म्हणजे आय हॅव अप्लाइड द व्होल्टेज डिव्हायडर रूल. म्हणजे काय करतं, व्होल्टेज डिव्हायडर रूल वापरून मी हे व्होल्टेज काढलेलं आहे आणि व्होल्टेज कुठला आहे अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन. आणि अशा जर असेल तर तो रेजिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल सिरीजचा रेजिस्टन्स म्हणजे ह्यातला हा अधिक हा मल्टिप्लाइड बाय अप्लाइड व्होल्टेज V0 आहे, असा मी तो वापरलेला आहे. इथून तो V0 अशा पद्धतीचं काढलेला आहे. आणि देअरफॉर VF इज इक्वल टू, जे आता तुम्ही किमती ठेवा, तुम्ही आता ज्या आपण काढल्या होत्या ZP ZS प्लस ZP, म्हणजे लक्षात आलं का, ZS म्हणजे Z1 म्हटलं होतं आपण, मी आता काढताना ZP म्हणजेच Z2 म्हटलं होतं. ज्या आता किमती काढलेल्या होत्या त्या कॅल्क्युलेशन करून त्या किमती ह्याच्यामध्ये ठेवा आणि हे किमती ठेवल्यानंतर हे V0 इकडे पाठवा, हे V0 इकडे पाठवलं म्हणजेच काय होईल, VF अपॉन V0 इज इक्वल टू ZP अपॉन ZS प्लस ZP म्हणजे इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2. त्या किमती ठेवा, मी आता कॅल्क्युलेट केलेल्या ह्या ज्या किमती आहेत ह्या किमती ठेवा याच्यामध्ये, काय ते केलेल्या हे इक्वेशन आलं, त्या किमती याच्यामध्ये ठेवा आणि हे ठेवल्यानंतर बरोबर आहे हे तुम्ही थोडंसं सॉल्व्ह करा मॅथमॅटिक्स. आणि व्हॉट इज दिस वन, VF अपॉन V0, VF म्हणजे the nothing but it is a feedback voltage of the feedback network here divided by this is the input of the feedback network, so that it is nothing but beta and it will comes as the value of beta, that is ZP upon ZS plus ZP. या किमती ठेवा याच्यामध्ये, या किमती, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ZP म्हणजे Z1 सॉरी Z2 आणि दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ZS म्हणजे Z1. हे किमती याच्यात ठेवा, ठेवल्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन करा आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली पुढची स्टेप मिळेल, दॅट इज बीटा. बीटा म्हणजे कुठं आलं बघा तुमचं इथं आलं का, बीटा इज इक्वल टू, आता आपण चालतो बघा, बीटा इज इक्वल टू VF अपॉन V0 इज इक्वल टू, या किमती ठेवल्या, या कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही, सोडवलं सगळं, सोडवल्यानंतर ही अशा पद्धतीने ही आलेलं आहे आर इन द ब्रॅकेट 1 प्लस काय आर अपॉन हे आलं तुम्हाला इज इक्वल टू आर अपॉन इन द फर्स्ट ब्रॅकेट 1 प्लस जे ओमेगा RC ब्रॅकेटमध्ये, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये आर मायनस 1 अपॉन ओमेगा C प्लस आर असं लिहिलं आहे. हे कॅल्क्युलेशन पुन्हा ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं, हे सोडवलं वगैरे, ह्यानं ह्याला मल्टिप्लाय केलं, ह्यानं मल्टिप्लाय केलं, अरेंज केलं आणि रिअल टर्म्स वेगळे, रिअल पार्ट वेगळा आणला प्लस इमॅजिनरी पार्ट वेगळा आणला आणि अशा पद्धतीने हे करून बीटाची व्हॅल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन 3R प्लस जे इन द ब्रॅकेट in the square bracket r square omega c minus 1 upon omega c असं काढलेलं आहे. Where omega is nothing but angular frequency whose have the value 2 pi f. अशी तुमची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये आहे आणि दिस 3R is the real part and this is the imaginary part. Why it is imaginary part?
What is imaginary part? Since it contains the imaginary G operator, that is imaginary operator, that is a complex operator, it is called the J. It is complex number. So this is the real part, this is the imaginary part, having the form A plus IB. A हा रिअल आला, बरोबर, आयबी हा इमॅजिनरी आला आणि त्याच्यातला हा ऑपरेटर आला तुमचा, इमॅजिनरी ऑपरेटर आला जे. सो इट इज नथिंग बट इमॅजिनरी पार्ट अँड दिस इज द रिअल पार्ट. आता हे का करायचं आपण, मी काय एवढा ट्रेस होतोय, कारण ज्यावेळेस तुमचा हा ब्रिज बॅलन्स होतो, आता ब्रिज बॅलन्स कधी होतो की इथलं व्होल्टेज जे आहे म्हणजे फीडबॅक व्होल्टेज हे 0 व्होल्ट असेल, म्हणजे व्हेन द फीडबॅक व्होल्टेज बिकम 0 व्होल्ट, म्हणजे इथलं व्होल्टेज काय होतं, ब्रिज बॅलन्स झाला, हा ब्रिज बॅलन्स झाला की इथलं सेम पोटॅन्शियल असतं, म्हणजे 0 व्होल्ट असतं, म्हणजे करंट यातनं वाहत नाही. आणि ज्यावेळेस हा पीएफ व्होल्टेज 0 होतं त्यावेळेस ब्रिज काय होतो, बॅलन्स होतो. आणि ज्यावेळेस ब्रिज बॅलन्स होतो त्यावेळेस आपण ते सर्किट विल बी ऑसिलेटिंग, आणि इफ द सर्किट इज ऑसिलेटिंग with a constant frequency or resonant frequency f0, and it will be happens when the circuit is oscillating and works as oscillators or bridge is balanced, same time the imaginary part of this equation is goes to the zero. म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट जो आहे, म्हणजे तो इमॅजिनरी पार्ट काय, याच्यामध्ये दुसरा पार्ट हा जे इमॅजिनरी पार्ट आला त्याचा नंबर काय आलं, आर स्क्वेअर, बरोबर आहे, इंटू ओमेगा सी, बरोबर आहे. अँड ऍट रेझोनन्स म्हटलं मग ओमेगा नॉट सी म्हणतो आपण इथं, ऍट रेझोनन्स असं म्हणूया, ऍट रेझोनन्स द इमॅजिनरी पार्ट गोज टू द झिरो, अँड दॅट्स वाय वी आर इक्वेटिंग द इमॅजिनरी टर्म टू झिरो, म्हणून आर स्क्वेअर इंटू ओमेगा नॉट सी. तुम्ही म्हणला सर इथं ओमेगा आणि इथं ओमेगा नॉट तुम्ही काढलं तर सर्किट काय होतंय, ऑसिलेट होतंय, अँड हुज आर ऑसिलेटिंग, हुज फ्रिक्वेन्सी इज f0, आणि f0 इज नथिंग बट रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी, म्हणून ओचा अर्थ काय होतो, रेझोनंटिंग फ्रिक्वेन्सी म्हणून घेतलेला आहे, म्हणजे आर स्क्वेअर इंटू ओमेगा नॉट सी मायनस 1 ओमेगा, मायनस आहे तर मायनस 1 ओमेगा, 1 ओमेगा नॉट, 1 ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू 0. इक्वेट केलं बघा, मी हे काय केलं, इक्वेट केलं, हेच इक्वेशन इथं इक्वेट केलेलं आहे, आर स्क्वेअर इंटू ओमेगा नॉट सी मायनस 1 ओमेगा नॉट सी इंटू 0. वाय, हे का आलेलं आहे, कारण जर सर्किट हे म्हणजे ब्रिज बॅलन्स झाला, ब्रिज बॅलन्स झाले की व्होल्टेज 0 झालं, व्होल्टेज 0 झालं की दॅट ब्रिज इज बॅलन्स, द सर्किट विल बी ऑसिलेटिंग, इट वर्क्स एज अ रेझोनेटर सर्किट, आणि रेझोनेटर सर्किट असेल तर हॅव रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी f0, आणि f0 इज नथिंग बट इट इज रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी अँड विच इज ऑल्सो इक्वल टू, असं केलं 2 पाय f0 केलं, इट इज नथिंग बट अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नॉट. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये सुद्धा करू शकता. म्हणून मी काय केलं की हे ज्यावेळेस असं होतं त्यावेळेस हा घेतला इमॅजिनरी टर्म काय होतात, 0 होतात, आणि इमॅजिनरी टर्म मी इथे घेतलेला आहे, ती इमॅजिनरी टर्म काय आहे, आर स्क्वेअर ओमेगा नॉट सी मायनस 1 ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू 0. आणि हे केल्यानंतर मग हे इकडे ट्रान्सफर केलं, हे ट्रान्सफर केल्यानंतर मला काय मिळतं बघा, काय का, ओमेगा नॉट केलं, हे तर ओमेगा नॉट इकडे घ्या, सी इकडे घ्या, हे इकडे, किंवा एक नुसतं ट्रान्सफर करून घ्या, काय करून घ्या तुम्ही, आर स्क्वेअर ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी, असं केलं तुम्ही, बरोबर आहे. मग हे इकडे आणलं आपण, किंवा तुम्ही असं करा, हे ओमेगा नॉट सी इकडे ट्रान्सफर करा, किंवा आर स्क्वेअर इंटू सी इकडे ट्रान्सफर करा, आर स्क्वेअर इंटू सी, ओमेगा नॉट इथं ठेवा, हे ओमेगा नॉट इकडे न्या, हे सी आणि हे आर इकडे न्या, म्हणजेच काय होईल, ओमेगा नॉट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 हा काय आहे, आर स्क्वेअर आहे, आर स्क्वेअर इंटू हे सी इकडे गेलं, इथलं सी आहे, बिकम सी स्क्वेअर, अँड दिस इज अ स्क्वेअर, दिस ऑल्सो स्क्वेअर, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स, म्हणजेच काय होईल, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 आर सी, दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं, टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वेअर इज ओमेगा नॉट, and square root of r square is rc. Therefore, again the omega naught is angular frequency which have the value omega naught is equal to 2 pi f0, आपल्याला माहित आहे ते, आणि which is equal to हे ती किंमत इथे ठेवली आपण, म्हणजेच 2 pi f0 is equal to 1 rc, and we can transfer this side to this side, and just we can calculate the expression for f naught, do the calculation, it becomes as a 1/2 pi rc. So this is the final expression for the frequency of the wine bridge oscillator. तर तुम्ही कुठनं काढलं, तर इथनं काढलं. आता म्हणणार सर किती अवघड आहे, काही अवघड नाही, मॅथमॅटिक्स मध्ये करत असताना ह्या तुमचा पहिला हा पॅरलल म्हणजे थोडक्यामध्ये फर्स्ट आर्म आहे, त्याचा इम्पिडन्स तुम्ही Z1 म्हणा किंवा ZS म्हणा, हा दुसरा तुमचा आहे
हा दुसरा तुमचा आर्म आहे, दॅट इज कॉल्ड, तुम्ही Z2 म्हटलं होतं, विच इज इक्वल टू ZP म्हटलेला आहे. ZP याचा अर्थ काय झाला, तो पॅरल कॉम्बिनेशनचा झाला. आणि हे केल्यानंतर इथलं व्होल्टेज डिव्हायडर वापरून तुम्ही VF चं व्होल्टेज काढा. VF चं व्होल्टेज केल्यानंतर ऑलरेडी तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे, मी Z1 Z2 किंवा ZS केलेला आहे, त्या किमती ठेवा, कॅल्क्युलेशन करा, त्यातला रिअल पार्ट वेगळे करा, इमॅजिनरी पार्ट वेगळे करा, आणि केल्यानंतर हे डायरेक्टली तुम्ही लिहा. किंवा एवढं तुम्ही केलं समजा, हा तुम्हाला वेळ नाही, आणि डायरेक्टली तुम्ही हे इक्वेशन लिहिलं तुम्ही तिथं, आणि हे इक्वेशन बीटा इज इक्वल लिहून असं डायरेक्टली एखाद्या विद्यार्थ्याने लिहिलं इथं. तर हे लिहिल्यानंतर मग फक्त काय करा की दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन फॉर द फीडबॅक फॅक्टर बीटा. वी नो दॅट when the circuit is oscillating, the imaginary part is goes to the zero. म्हणून equating the terms, imaginary term to zero, म्हणून हे टर्म्स मी काय केले, झिरोला इक्वेट केले, कॅल्क्युलेशन केले, आणि फायनली आय हॅव got the expression for the resonant frequency f zero is equal to 1/2π. Are you understand? लक्षात आलं का तुमच्या? Yes, sir. हा हा. आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो पार्ट आहे आपण, तर दुसरा पार्ट आहे, वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द what I'm saying that we are going to calculate the gain of this. What is the gain? लक्षात, गेन ऑफ द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर. गेन काय आहे, गेन का असेल, त्याचा व्होल्टेज गेन का असेल, तर आपल्याकडे इक्वेशन आहे याच्यामध्ये, की याच्यामध्ये काय आहे, जर तुम्ही पाहिलं याच्यामध्ये, एक मिनिट तुम्हाला थोडस मी हे करतो, याच्यामध्ये व्हॉट इज द व्होल्टेज गेन. व्होल्टेज गेन काय आपल्याला करता येतो, AB इज इक्वल टू टाइप ऑफ ऍम्प्लिफायर इज नॉन इनव्हर्टिंग, कारण नॉन इनव्हर्टिंगला दिलेला इथं, हा जी फीडबॅक व्होल्टेज आहे ते इथं दिलेला आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे, वी नो दॅट द व्होल्टेज गेन ऑफ द नॉन इनव्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर इज 1 + RF अपॉन RI. ओके, याच्यामध्ये and also we know that the condition for this one is beta times AV is equal to 1. What is beta? आता बीटा बघा, बीटा इज नथिंग बट इट इज रिअल पार्ट. इथे बीटा काय येतो तुमचा, हा येतो, म्हणजे हा हे आता बघा, ही काय दिसतं टर्म तुमचा याच्यामध्ये बघा, याच्या रिअल पार्ट येतो R/R. हे जर घेतली टर्म्स, म्हणजे हे हा रिअल पार्ट आला. रिअल पार्ट म्हणजे काय येतं, R/3R, इथं प्लस R/ हे नंबर येणार आहे, R/3R म्हणजे RR कॅन्सल होईल, काय येतं 1/3 येतो. म्हणजे बीटा नेव्हर इमॅजिनरी, बीटा इज नेव्हर इमॅजिनरी. जरी एक्सप्रेशन बीटाचं असलं तर बीटा इज इट इज अ नंबर, इट इज अ कॉन्स्टंट, इट इज नॉट इमॅजिनरी. दॅट बीटा हॅव द व्हॅल्यू इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन 1. याचाच अर्थ काय झाला, तो नंबर आहे आणि तो इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, इट इज नॉट अ इमॅजिनरी नंबर, इट इज अ रिअल नंबर. म्हणून हा बीटाची किंमत काढताना R/this इट इज नथिंग बट बीटा, म्हणून बीटा इज इक्वल टू 1/3 येते. बरोबर आहे. मग असं जर तुम्ही केलं, ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही ठेवलं, याच्यामध्ये लक्षात आलं का, बीटाचं काय किंमत आहे, 1/3 आहे. बरोबर आहे की नाही, 1/3 म्हणजे AB इज इक्वल टू काय झालं, बरोबर आहे, हे काय केलं 1/β होईल, 1/β, आणि 1/β केलं की AB इज इक्वल टू 1/, एक मिनिट इथे घेतो मी जरा, परत काढतो मी, बघा इथं व्होल्टेज गेन ऑफ दिस नॉन इनव्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर 1 + RF/RI. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर बीटा टाइम्स AB इज इक्वल टू 1. दिस इज अ कंडिशन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन. तुम्हाला माहित आहे बीटा इज इक्वल टू, मी त्या एक्सप्रेशन सांगितलं होता, इट इज 1/3 सांगितलं होता. वी कॅन पुट अप दिस व्हॅल्यू हिअर आणि वी कॅन ट्रान्सफर बीटा इन दिस साइड. AB इज इक्वल टू 1/β which is equal to 1/β ची किंमत किती आहे, 1/3 आहे, which is equal to 3. AB is equal to 3. What is this? This is nothing but voltage gain of the wine bridge oscillator. What is this? AB is equal to 3. It is nothing but it is a voltage gain of the wine bridge oscillator. तर पूनम किंवा प्रियांका असतील किंवा शुभम काय, शारदा माने, सर्वजण असतील, ऑल स्टुडंट्स, तर जस्ट यू कॅन ट्राय टू रिमेंबर दॅट. वी कॅन फाइंड the one of the MCQ in the examinations is that the voltage gain of the wine bridge oscillator is one of the options. Just we have provided that A is equal to 3, B is equal to 1/3, then C is equal to 1/29, D equal to -29. अशा पद्धतीचं तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिलं जातं. तर त्यावेळेस तुम्ही करेक्ट मल्टिपल चॉईस जो आहे तो 3 लिहायचा असतात. व्होल्टेज गेन ऑफ द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर इज 3 when the circuit is oscillating, when the circuit will be working as a oscillator. ते वाइन ब्रिज ऑसिलेटर म्हणून काम करत असेल तर त्याचा व्होल्टेज गेन किती राहतो, 3 राहतो. when the phase shift oscillator is
oscillator which are working as an oscillator. At the same time, the voltage gain of that oscillator is AV is equal to, the voltage gain of the phase shift oscillator is A option 3, B option -29, C option 1/29, D option 1/3. तर त्याचा किती असतो -29 असतो. व्होल्टेज गेन किती असतो फेज शिफ्टचा -29 असतो. You can try to remember that, and also we also remember that what is the formula for frequency of the phase shift oscillator and the one bridge oscillator, and the frequency of the phase shift oscillator is equal to 0.065 divided by RC, किंवा F is equal to 1/रूट मध्ये 6 to pi RC असं येतं त्याच्यामध्ये लक्षात तुमच्या. आणि किंवा तसंच वन ब्रिज ऑसिलेटरचं तुमचं व्होल्टेज गेन 3 येतो आणि इक्वेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू व्हॉट इज दिस फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केला होता. F इज इक्वल टू 1/2 pi RC. 1/2 pi RC. This is the equation for the resonant frequency or the frequency of the one bridge oscillator. 2 pi is constant. What is R and RIC which are implemented in the arm are this one and the C are this one C, and they have the same or equal values. So this is nothing but this is the voltage gain of this one. Similarly, we can look at this one. What is this one? This is a voltage gain of this one, that is AV is equal to 1 plus RF upon RI. What is this? AV is the voltage gain. What is the voltage gain of the one bridge oscillator? It is nothing but which is equal to, आपण असं म्हणूया हे इक्वेशन कसं करत असताना आपण 3 बरोबर आहे का is equal to 1 plus RF upon R1. इथे दिलेला RF हा आहे आपला R1 आहे. आता what is AV? AV is the voltage gain of this non-inverting amplifier in our case, and in our case it is nothing but one bridge oscillator and which have amplifier which have the voltage gain किती काला आपण 3 कालेला आहे. मग 3 ठेवला हे इकडे ट्रान्सफर करा म्हणजेच काय होईल 3 - 1 म्हणजेच काय होईल 2 होईल which is equal to 1 RF upon R1. Again we can transfer this one. The RAF, we can calculate the value of feedback resistance. RAF is equal to, we can transfer R1 in this side, it is equal to 2 twice R1. We can look at these expressions. We find that, just you can concentrate on these equations. We find that, so this is, what is this? This is nothing but feedback resistance. And what is the feedback? What is the relation between the feedback resistance and this input resistance? काय दिसते तुम्हाला त्याच्यामध्ये? What is the relations? What is the relations? That means, while designing the one bridge oscillators and just we have given to the values F दिले जातं, we can design a one bridge oscillator of 2 kilohertz with the frequency C is equal to 0.01 microfarad असं तुम्हाला दिलं जाईल. We can use the formula this one. F0 is equal to 2 pi is constant, C दिलेला असतो बरोबर आहे. We have to calculate the R, म्हणजे R इकडे कॅल्क्युलेट R करायचा म्हणजे कॅल्क्युलेट द R व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची तुम्हाला. R इकडे घ्यायचा आहे, R घेऊन F0 इकडे ट्रान्सफर करा म्हणजे 1 upon एक मिनिट 1 upon याच्यामध्ये असेल एक घेतो पण आपल्या ह्याच्यामध्ये आलता व्होल्टेज गेनचा तर 1 R इज इक्वल टू 1/2 पाय F0 असं आपण काढलं होतं आपण इंटू C. तर इथं C दिलेला आहे तुम्हाला, इथं C दिलेला आहे, F0 दिलेला आहे, कॅल्क्युलेट R. त्याचबरोबर आपल्याला त्याचा फीडबॅक रेजिस्टन्स काढायचा आहे. समजा तुम्हाला R1 दिलेला आहे, हा व्हॅल्यू R1 दिलेला आहे, R1 इज इक्वल टू से 1 किलो ओम. तर त्यावेळेस तुम्हाला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट RF इज इक्वल टू 2R1 म्हणजे त्याचा अर्थ RF इज इक्वल टू काय किती येईल 2K. आणि ह्या किमती ठेवा, RF ची किंमत 2K ठेवा, R1 ची किंमत 1K ठेवा, R कॅल्क्युलेट C ची 0.01 ठेवा, R इज इक्वल टू 1K ठेवा. सर्किट असेंबल करा, डिझाईन करा, डेव्हलप करा, एक्सपेरिमेंट करा आणि तुम्ही पहा दिलेली फ्रिक्वेन्सी जी आहे, दिलेली गिव्हन फ्रिक्वेन्सी F0 इज इक्वल टू काय असेल समजा 2 किलोहर्ट्झ झाले, तेवढीच प्रॅक्टिकल तुमच्या आली का बघा. दॅट विल बी व्हेरिफिकेशन. सो दॅट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द डिझायनिंग. व्हॉट आय एम सेइंग दॅट दिस इज द डिझायनिंग ऑफ द दिस इज डिझायनिंग ऑफ द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर. लक्षात आलं तुमच्या? हॅलो. तर असं तुम्हाला समटाइम्स दे कॅन आस्क द क्वेश्चन दॅट विथ नीट सर्किट डायग्राम elaborate the one wine bridge oscillators and find the expression for its frequency F0 or F is equal to 1/2 pi RC. किंवा सिंपल प्रॉब्लेम तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिला जातो डिझाईन
A one is the oscillator for a given frequency अँड दिस वन. तर असा मी तुम्हाला आता ऍडव्हान्ससाठी मी आता 4 प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये देणार आहे की जे तुमची टेस्ट आहे 20 मार्काची, तर त्याच्यामध्ये 5 प्रॉब्लेम मी देणार आहे. 5 प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला वाइन ब्रिजवर एक असेल, फेज शिफ्टवर एक असेल, स्क्वेअर जनरेटरवर असेल, ट्रायंगुलर जनरेटरवर असेल आणि याच्यावर एक असेल. असे 4-5 प्रॉब्लेम मी तुम्हाला देणार आहे. एका प्रॉब्लेमला 4 मार्क असतील, 25 मार्काची अशी प्रॉब्लेम बेस्ड लर्निंग म्हणूया, प्रॉब्लेम बेस्ड टीचिंग अँड लर्निंग म्हणूया. त्या बेसवर तुम्हाला ऍडव्हान्स लर्नरसाठी दिली जाईल आणि ज्याला सोडवायचं आहे ते स्लो लर्नर किंवा कोणी सगळे सोडवू शकतील, त्याच्याबद्दल मला काय प्रश्न म्हणायचं नाही. तर मी ती टेस्ट ही त्याच्यामध्ये ठेवणार आहे. आणि जे स्लो लर्नर आहे त्यासाठी एक मी तुम्हाला हे देणार आहे, काय देणार आहे की होम असेसमेंट देणार आहे. होम असेसमेंट मध्ये जसं तुम्ही नोट्स काढल्या होत्या त्या पद्धतीच्या नोट्स इथे काढायच्या आहेत. आणि त्या नोट्स मध्ये माझं जे होम असेसमेंट आहे इट विल बेस्ड ऑन दी स्मिथ ट्रिगर. मी म्हणणार आहे मी तिथं विथ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द स्मिथ ट्रिगर सर्किट, ओके, and draw its waveform and explain the actions किंवा find the expression for the hysteresis voltage. असं तर त्याच्यामध्ये कुठलं तरी मी त्याच्यामध्ये एक आर्टिकल देईल. दिस इज द रिलेटेड टू द टेस्ट फॉर द टॅलेंट advanced learners and the slow learner, and that was the end of the topic for the non-linear applications of the non-linear analog systems by using the operation amplifiers. So this is all about the second unit, and on Saturday we will start the third unit, that is for the filter circuit. तर या पद्धतीने आपण तो फिल्टर सर्किट आपण त्याच्यामध्ये पाहूया. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये just I will come to the this one. Okay, thank you. So I have any doubt and the queries that will be discussed immediately. This one, or also we can put in the chat box किंवा जे can raise their hands असं सुद्धा करू शकतो तुम्ही. तर त्या पद्धतीने तुम्ही हे करा. त्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग मी स्टॉप करतो आता. जस्ट आय हॅव रेकॉर्डेड हिअर, recording, okay, that I